सत श्री अकाल। जस टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का मैं जसमीत कौर स्वागत करती हाँ। लैके हाजिर हाँ खास प्रोग्राम अज का मुद्दा। अज असी गल करांगे बांग्लादेश दे विच हो रही हिंसा की। सब तो पहला असी पॉइंटर्स के जरिए पूरा मसला समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश दे विच हो की रहा है अते हिंदुओं नूं टारगेट किया जा रहा है। घट गिनतियां ते हमलियां बाबत बहस पक गई है। अज का मुद्दा है घट गिनती सुरक्षा ते नीति। घट गिनती भाईचारे की सुरक्षा ते सवाल उठे ने। बांग्लादेश दे विच 12 दिनों च 3 हिंदुओं का कतल कर दिता गया। कपड़ा फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड सी बजिंदर बीते दिन जिसनों उसके साथी के वलों ही गोली मारी गई और उसनों मौत के घाट उतार दिता गया। बाद में जिउंदे ही अग के हवाले कर दिता गया। मुलजम नौमान मियां नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 18, 24, 29 दिसंबर 2025 नूं एक कतल है जिहड़े कीते गए ने। स्टूडेंट लीडर उस्मान की मौत ते हिंसा भड़की है। उस्मान हादी की मौत हुई सी जिस तो बाद हिंसा भड़की है। हुण फिर एक दिन हुण फिर करीब 14-15 घंटे पहला एक व्यापारी नूं भी अग लगा के साड़न की कोशिश की गई है। कपड़ा व्यापारी सी। इस तो अलावा एक होर नौजवान नूं इसे तरह मौत के घाट उतार दिता गया बीते महीने। एक महिला जो इलैक्टेड काउंसलर सी जिसकी उम्र 45 साल सी उसके नाल गैंग रेप कर दिता गया। पहला उस तो बाद उसके मुंह दे विच पॉइजन पा दिता गया अते महिला भी मौत के मुंह दे विच चली गई। हिंदुओं नूं मारन दा सिलसिला लगातार बांग्लादेश दे विच जारी है। पर सवाल क्योंकि बांग्लादेश दे विच हिंदू घट ने, सवाल ये उठदा है कि घट गिनतियां सुरक्षित किथे ने। कि घट गिनतियां की सुरक्षा किते भी नहीं है क्योंकि जिथे भी कोई भी धर्म जाति माइनॉरिटी दे विच है उत्थे अजिहियां चीजां सामने आउंदियां ही ने। जेकर सिखां की गल करिए जिथे सिख माइनॉरिटीज दे विच ने उत्थे भी उन्हां ते इसे तरह अत्याचार की गल सामने आई है। किसी होर मुल्क दे विच चले जाओ उत्थे माइनॉरिटीज ने उत्थे भी ये जिहा हो रहा है। घट गिनतियां नूं सताया जा रहा है। अत्याचारां दी दास्तान लंबी हो रही है। नस्ली हिंसा लगातार फूल फट रही है, जोर फट रही है। पर बांग्लादेश के विच भी माफ करना अजिहा ही सामने आ रहा है। बांग्लादेश के विच स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी दी मौत तो बाद हिंसा भड़की। उस्मान हादी का कतल कर दिता गया सी जो स्टूडेंट कैंपेन का मुख्य लीडर सी। वो स्टूडेंट कैंपेन जो उस वक्त की प्रधानमंत्री दी सरकार दे वेले होया सी जो इस वक्त भारत की शरण दे विच है। उसनों तख्ता पलट करने लई एक स्टूडेंट कैंपेन चली सी क्योंकि बांग्लादेश दे विच सोशल मीडिया बंद कर दिता गया सी। शेख हसीना तद प्रधानमंत्री सी इसलिए एक कैंपेन चली। कैंपेन इन्नी स्ट्रोंग सी कि तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना नूं देश छड्ड के भजना पिया। वो भारत की शरण दे विच आ गई। हुण वो दिल्ली दे विच रह रही है भारत दे विच पूरी सिक्योरिटी के नाल। हालांकि बांग्लादेश वार वार उसनों वापस भेजने की मांग कर रहा है। उसनों सुपर्द किया जाए। उसनों सजा हुई है, उसनों फांसी की सजा हुई है। बांग्लादेश दे विच उसनों अपनी सजा लेनी चाहिए है पर हले भी वो इत्थे ही है। दूजे पासे बांग्लादेश दे विच जब ये पूरा कुछ होया तो उस तो बाद उस्मान हादी का कतल कर दिता गया। उसके घर दे विच वड़ के गोलियां चला। उस तो बाद हिंसा होर भड़क गई। सरकार दे काबू विच ही नहीं आ रही है जो उत्थे दी यूनिट सरकार है। उसके काबू दे विच ही कुछ नहीं आ रहा है। नित दिन इस तरह दी घटनावां सामने आ रही ने। कुछ दिनों दे विच 12 दिनों दे विच 3 हिंदुओं नूं जिउंदे साड़ दिता गया। 13 दिनों दे विच इन्हां दी गिणती 13 हो चली सी। एक कपड़ा व्यापारी नूं टारगेट किया गया बीती रात। पर सवाल यह है कि अजिहा क्यों हो रहा है। साडा प्रोग्राम इस वक्त लाइव है जी। साडे नंबर्स तुहाडी टीवी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे ने। इन्हां नंबर्स ते तुसीं कॉल कर सकते हो ते साडे नाल प्रोग्राम दे विच जुड़ सकते हो। इस बाबत तुसीं भी अपनी राय दे सकते हो कि आखिरकार घट गिणतियां कित्थे सुरक्षित ने तो किवें सुरक्षित रह सकदियां ने। ਅਸੀਂ जिन्हां 3 नौजवानों की तुहानूं तस्वीर विखा रहे हैं ये उहिओ नौजवान ने जिन्हां नूं भीड़ ने जां उन्हां दे अपने ही साथियां ने अपने ही दोस्तां ने अग लगा दी। उन्हां दी बेरहमी दे नाल कुटमार कीती।
ਕੁੱਟਮਾਰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਬਰੂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਹਰ ਜਨ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਰ? ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਵਾਰ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਦੇ ਲੁੱਟਪਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਹਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭੀੜ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਭੀੜ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਚ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਮਾਨ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪੇਨਸ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਪ ਕਿਲਿੰਗ ਬੰਗਲਾदेशी हिंदूज, पर वायलेंस नहीं रुक रही है, मारधाड़ नहीं रुक रही है, जुल्म नहीं रुक रहे ने, अत्याचार नहीं रुक रहे ने, ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਸਾਰ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਥੁੱਕਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੰਦੂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੇੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੇ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾਬਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਨੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਲਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਖੋਕਨ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਖੋਕਨ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੋਕਨ ਚੰਦਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਟੋਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਆਏ ਤੇ ਖੋਕਨ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਖੋਕਨ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੋ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਾਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਭੀੜ ਦਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, UAE, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਖਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਰੁਕੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਸਭ ਹਟੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਾਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਥੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਸਨੇ, ਬਚਾ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਨੂੰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਤਾਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਗਰ ਹੋਈ ਭੀੜ, ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? क्यों भड़की भीड़ ते कोई लगाम नहीं कस रहा है? क्यों माइनॉरिटीज टारगेट ने? नीति ते अपने आप ही सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जो सुरक्षा ते सवाल खड़े हो रहे ने तां फिर नीति ते भी सवाल उठते ने कि सरकार दी नीति नहीं है, कोई नीति नहीं बनाई है, भाव कोई प्लानिंग नहीं की है अजिहियां चीजां नूं रोकण दे लई। बांग्लादेशी प्रमुख ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬਿਆਨਾਤ, ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ? कि आखिर अजिहा की है? फिलहाल एक ब्रेक ते ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨॉरिटीज ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਕੁੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਾਦੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦੀ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੂਸ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਲਾ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार किया है। हादी दे कुछ समर्थकों ने अवामी लीग ते कतल के इल्जाम लाए। 18 दिसंबर को भीड़ के देश के दो सब तो बड़े अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तर से भी हमला बोल दिता, अग लगा दी। तो जो मुलाजम उत्थे काम कर रहे सी वो अंदर ही फस गए सी। सांस्कृतिक केंद्र, अवामी लीग के दफ्तर, साबका मंत्रियों के घर, चो तक कि बांग्लादेश के मुक्ति नायक मुजीबर रहमान के घर से भी हमला किया गया, उसनों भी बख्शा नहीं गया। मैमन सिंह शहर दे विच कथित ईश निंदा दे रूप विच 25 साल के हिंदू नूं कुट-कुट के मार दिता गया। उत्थे भीड़ भंगड़ा पाउंदी रही, खुशियां मनाउंदी रही, वीडियो बनाउंदी रही, उसदे लटकदे शरीर नूं अग दे हवाले कर दिता गया अते इन्नी बेरहमी दे नाल उस व्यक्ति नूं मारिया गया। देखण वाले दी रूह कंब उठे, पर ये भीड़ नहीं कंबी। खुशियां मनाउंदी रही, नचदी रही, वीडियो बनाउंदी रही, हल्ला गुल्ला शोर गुल इत्थे करदी रही। पर सवाल है कि बांग्लादेश जा किधर नूं रहा है? ये हिंसा बांग्लादेश नूं लिजा किथे रही है? घट गिणतियां दी सेफ्टी किधरे भी नहीं है कि घट गिणतियां इसे तरह अपनी जिंदगी डर दे साए हेठ कट देणगियां, कि घट गिणतियां दे लई कोई भी फरिश्ता नहीं है। घट गिणतियां दे लई सरकारां उस लैवल ते काम क्यों नहीं करदियां जिस लैवल ते करना चाहिए है? हुण सवाल ये भी है कि बांग्लादेश दे विच सब कुछ किस दे इशारे ते हो रहा है कि जो नोबल शांति पुरस्कार, पीस पुरस्कार मुहम्मद यूनुस नूं मिलिया है, हिंसा ना रोकण दे चलदे उस तो वापस ले लेना चाहिए है, क्योंकि मुहम्मद यूनुस ने भी भारत के खिलाफ कई बयान दिए और शांति रखने वाला व्यक्ति, शांति पुरस्कार हासिल करने वाला व्यक्ति जिहाद नहीं कर सकता है, उसको करना ही नहीं चाहिए, उसके नैतिक फर्ज यह बनता है। हसीना नूं सत्ता तो हटाए जाने तो 15 महीने बाद भी बांग्लादेश विच भीड़ तंत्र के राज दे नाल जूझ रहा है। इस विच कोई शक नहीं है कि हसीना के तानाशाही रवैये ने जुलाई 2024 दे विच लोकां दे विच गुस्सा भड़काउण दा काम कीता। उसने सत्ता तो हटाउण तो बांग्लादेश दे एक बहुलवाद ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ हुई है। अवामी लीग और उसके विद्यार्थी संगठन छात्र लीग ते प्रतिबंध लगा दिता गया, जबकि जमात इस्लामी ते प्रतिबंध हटा दिता गया। यूनुस इत्थे काले अतीत वाले इस्लामी ताकतां नूं काबू रखण दे विच नाकाम रहे। उत्थे ही प्रक्रियावादी समूह फौरन गुजरे वक्त तो पूरी तरह नाल रिश्ता तोड़न दा दबाव पाउंदे रहे ने कि जो बीत गया उसनूं छड्ड दिओ, अजिहा दबाव पाया जांदा रहा है। इसका नतीजा लगभग अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश के विच अराजकता सिरे ते फैली हुई है और बांग्लादेश का इस वक्त कोई वाली वास दिखाई नहीं दे रहा। भीड़ जो चाहती है वो करती है, भीड़ ते कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कि एक फास्ट ट्रैक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए देश के विच हिंसा नूं रोकण दे लई? क्यों एक फास्ट ट्रैक कार्रवाई नहीं हो रही है? इस्लामी ताकतां वालों भड़काई गई भारत विरोधी भावनावां ते तनाव होर वध गया है। बांग्लादेश दे इन्हां चेतावनी भरे संकेतां ते गौर करना चाहिए है जो उत्थों दे शासक चेतावनियां दे रहे ने। ध्यान बदले दी राजनीति तो हट के राज दी समर्था नूं फिर तो बनाउण अते कानून व्यवस्था बहाल करन ते होना चाहिए है, पर अजिहा नहीं हो रहा है। इत्थे बिना किसी गल तो हिंदुओं को मारिया जा रहा है, कुटिया जा रहा है, कुचलिया जा रहा है, दबोचिया जा रहा है, उन्होंने जिंदगी खत्म की जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गैंग रेप किए जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है बांग्लादेश जिथों दे शासक नोबल शांति पुरस्कार विजेता ने मुहम्मद यूनुस ने
ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਜ਼ਿਬਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦ ਤੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਚੌਥਾ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਖਕਾਨ ਚੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ, ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਬਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਟੋਬੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਪਾਏਗਾ?
ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਪਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨਗੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਸਾ ਤਦ ਭੜਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਥਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਦ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪੀੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨੀਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੰਦੂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ
ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੀੜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੀੜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਖਲਵਾੜ ਦਾ ਖੇਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਦੇਸ਼ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।